آج ہمارے عمران خان اور ان کی قابل قدر اہلیہ انسانی حقوق، بنیادی حقوق اس ملک کے گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے شہری کے وہ حقوق، پاکستان کی شہری کی وہ عزت، وہ توقیر جو ہے وہ دی جائے کہ یہ ظلم، یہ استبدال، یہ میرے ملک پاکستان کو یکجا نہیں کرے گا، یہ تباہ کرے گا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، طاقتور حلقوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را غیر انسانی سلوک، اس طرح ناروا سلوک کسی طرح بھی یہ جائز، مناسب نہیں۔ معاشی تعطل جو پیدا ہو چکا ہے، دہشت گردی سے جو تعطل پیدا ہو چکا ہے، اس پر قابو پا سکیں۔ نفرت سے، انتقام سے ہم اپنے ملک کو آگے لے کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان، آج ہمارے عمران خان اور ان کی قابل قدر اہلیہ، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق، بنیادی حقوق اس ملک کے گارنٹی دیتے ہیں، انٹرنیشنل کنونشن اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ دین کے اسلوب اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے شہری کے وہ حقوق، پاکستان کی شہری کی وہ عزت، وہ توقیر جو ہے وہ دی جائے۔ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، اس ایوان کے ممبر کی حیثیت سے جو ہے یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم، یہ استبدال، یہ میرے ملک پاکستان کو یکجا نہیں کرے گا، یہ تباہ کرے گا۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے یونٹی کی، اس لیے کہ پاکستان چاروں طرف سے جو قریبی دشمن ہیں یا دور کے دشمن ہیں، ان کے گھیرے میں ہے۔ ہمیں اس عوامی تحریک کے لیے ضرورت ہے ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہوں اور اپنے فیصلوں کے اندر وہ تبدیلی لائیں جس کی قانون، ہمارا آئین، ہمارا بنیادی حقوق، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے دینی اسلوب جو ہے اس کی تائید میں ہوں۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، طاقتور حلقوں سے کہہ رہا ہوں، اس ایوان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را غیر انسانی سلوک، خاص کر انسان کی صحت جسے ہمارا آئین گارنٹی دیتا ہے، اس طرح ناروا سلوک کسی طرح بھی یہ جائز، مناسب نہیں، اور اس پہ سوچ اور سمجھ کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ سنبھل سکے، اور ہم ایک سیاسی تعطل جو اس وقت پیدا ہو چکا ہے، معاشی تعطل جو پیدا ہو چکا ہے، دہشت گردی سے جو تعطل پیدا ہو چکا ہے، اس پر قابو پا سکیں۔ آج جس انسانی حقوق کے لیے پاکستان کے ایک باوقار شہری کے حقوق کے لیے، اور خاص کر خواتین کے حقوق کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا تقسیم سے، نفرت سے، انتقام سے ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان، ان کی اہلیہ، اور جو کوٹ لکھپت کے اندر ہمارے جو اسیر ہیں یا جو روپوش ہیں، قوم کی یکجہتی کے لیے کیا یہ رول ہے، یا رول ان کو مفاہمت کا، بہتری کا، دوستی کا، یگانگت کا، تاکہ ہم اپنے، جس طرح میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ اپنے معاشرتی، اپنے معاشی اور خاص کر دہشت گردی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو یکجا ہو کر حل کریں۔ آج پھر میں یہ آواز، اس ایوان میں رانا صاحب موجود ہیں، انہوں نے بڑے اچھے افکار کے ساتھ اپنا سابقہ بیان دیا، اور خاص کر اپوزیشن لیڈر نے ان کا بیان بھی
काबिल ज़िक्र है। उन्हीं अल्फाज के साथ मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ कहना चाहता हूँ कि फेडरल यूनिवर्सिटी जो हैं सिर्फ 4 इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं। क्या वज़ीर साहब ये बावर कराएंगे इस ईवान को कि ये 4 यूनिवर्सिटियों को जो उन्होंने जवाब दिया है ये दुरुस्त है, या वो चेक करके कम से कम हाउस को एनलाइटन करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि मैंने इस पर रिसर्च अभी नहीं किया, लेकिन नहीं होगा तो मैं फिर रिसर्च करके बताऊंगा कि द क्वेश्चन इज़ द आंसर इज़ वेरी वेग, इनकम्प्लीट एंड नॉट ट्रू। 2023 में 993 मिलियन ये ग्रांट दी गई। उसके बाद 24-25 में 1105 यानी 1 बिलियन प्लस। नहीं, आपने पहले पूछना था जब सप्लीमेंट्रीज दे रहे थे। में जो ग्रांट थी वो थी 1 बिलियन आपका 11 करोड़। तो टोटल जो है अबव 3 बिलियन है 3 सालों में। तो लिहाजा जो पेंशन्स की या उनकी तनख्वाहों की बात की गई है वो तो प्रॉपर दी जा रही हैं, क्योंकि ग्रांट्स भी दी गई हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अपने इंडिजीनियस भी रिसोर्सेज हैं, वो जो तनख्वाहें वगैरह जो फ़ीसें वगैरह वसूल की जाती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी फ़ीसें होती हैं, तो उनके पास अपने भी रिसोर्सेज हैं जिससे वो फंड्स जनरेट करते हैं। लिहाजा ये बात कि वहाँ पे तनख्वाहें रुकी हुई हैं या पेंशन्स नहीं दी जा रही, ये तो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो फेडरल गवर्नमेंट से फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ने एक डिमांड की हुई है बेल आउट पैकेज की, वो इंशाल्लाह ताला रिलीज़ हो जाएगा। तो मज़ीद भी तो PSDP में है बेल आउट पैकेज? जी, इन्होंने डिमांड भेजी हुई है जी, वो हमने आगे फॉरवर्ड की हुई है। ये है कि पाकिस्तान में जो टोल प्लाजाज है उसका नंबर क्या है। हमारे यहाँ सिंध में जो है हाईवेज बहुत जो है वो डिलापिडेटेड हैं, ख़राब हैं। उसमें बड़ी शिकायत आ रही है आवाम की कि हर 30 किलोमीटर पर उन्होंने जो है ना वो टोल प्लाजा बनाया है जहाँ पे वो ट्रैफिक का रश हो जाता है और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो फंडामेंटल राइट है लोगों का वो बड़ा मुतासर होता है। तो सिंध में जो है अगर मिनिस्टर साहब बताएं कि रोडों की भी हालत ख़राब है, इतने टोल प्लाजा क्यों हैं, क्यों बनाए गए हैं। नाजरीन, आपने सेनेट इजलास में आज़म सवाती की तकरीर सुनी। उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ होने वाले रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आइन हर शहरी को इज़्ज़त, इंसाफ और मसावी हकूक़ देता है, इसलिए सब के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव होना चाहिए। आज़म सवाती ने कहा कि सियासी इंतकाम और गैर मुनसफाना रवैया मुल्क में बेचैनी को बढ़ाता है, जबकि पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद और इस्तेकाम की ज़रूरत है। उन्होंने आर्मी चीफ से भी अपील की कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, आप आज़म सवाती की इस तकरीर के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टार लाइन अपडेट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।